नमस्कार। एभली एक देश जार सीमा 14टी देश को लगी रही, जार 11टी टाइम जोन रही, 1,70 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जार इंडिया ठारू 6 गुणा बड़ हेले लोक संख्यार इंडिया ठारू 10 गुणा कम, मात्र 6 कोटी, जार 15टी ऑफिशियल लैंग्वेज रही। एभली एक देश रूसियार ऐतिहासिक कहानी उपर स्वागत करुच्चे आपण मानक मु क्षीरद महातो। रूसियान रिवोल्यूशन नामक फटाकार निया 1914 ही लगा जाइथला, हेले सेथिरे बारूद बहुत वर्ष आगरू भरा जाउथला। 19th सेंचुरी बेलू मैक्सिमम देश फ्रांस भली रिपब्लिक नहेले इंग्लैंड भली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो करुथले, हेले रूसिया से पुराना ढांचारे ही थिला। 1904 मसीह समुद्र भितर नजर को आसुवा एक छोटिया टापू जापान भली एक छोटिया देश पाखरु रूसिया हारी जाइथिला। ताहा थिला मॉडर्न हिस्ट्री रे फर्स्ट टाइम गोटे यूरोपियन पावर एशियन पावर पाखरु हारी थिला। एही रूसिया जापान युद्ध परे रूसियार राजा जार एग्नेस्ट रे एक विद्रोह जन्म नेला, जहाको 9 जनवरी 1905 रे फादर गोपन शांतिपूर्ण भाव में लीड करुले। जो विद्रोह रे साधारण लोक मानक सहित स्त्री छुआ माने भी रही थे, हेले विद्रोह को दबेवा जारंकर आर्मी भिड़ उपरे फायरिंग कर देइथिले, जो थे हजार हजार संख्यार लोक माने मरी थिले। परे से घटना को ब्लडी संडे नाम रे जणागला। तापरे पूरा रूसिया रे स्ट्राइक प्रदर्शन स्टार्ट हो गला। आउ से प्रदर्शन भितरु एक नुआ टाइप ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हैला, जहाकू सोवियत कहुगला। आउ से सोवियत बहुत जल्दी पॉलिटिकल पावर बनीगला। आउ से सोवियत 1917 रिवोल्यूशन रे सबुठु बड़ भूमिका थिला। से सोवियत कम्युनिज्म साम्यवाद विचारधारी दुनियार प्रथम संगठन थिला। कम्युनिज्म साम्यवाद विचारधारा को जर्मनी कार्ल मार्क्स लिखिथिले। कम्युनिज्म थ्योरी कहे देशर समस्त संपत्ति उपरे समस्त देशवासी 100% बराबरी भाव में अधिकार रही। एही विचारधारा कहे देशर समस्त भूमि गुड़िकर मालिकाना सरकार नाम रे रहिबा उचित, लोक मानकर नाम रे नुहे। देशर सबकिछिर कंट्रोल सरकार पाखरे रहिबा उचित। कम्युनिज्म विचारधारा कहे देशरे जहा किछि रहिछि सेथिरे समस्तकर सेम अधिकार रहिछि। सेइथिरु उपार्जित धन को देशर समस्त को सेम भाव में बांटी देवा उचित। ता अर्थ जड़े परिश्रमी लोक हाड़ भंगा परिश्रम कर जेतिकी प्राप्य पाइब, आउ जड़े घरे सहितिले भी सेतिकी ही पाइब। एही भली किछि कारण पई साधारण लोक माने इजिली कम्युनिज्म विचारधारी लीडर मानक कथारे आसी जाइथांती, जोथि पई साम्यवादी विचारधारी दलगुडी को लोक मानकर बल मिली थाए। कम्युनिज्म विचारधारा उपरे बेसी भितर को न जाई टॉपिक उपर को जीवा चलंतु। ताहले कम्युनिज्म विचारधारी सोवियत केमिति शह शह वर्ष आगरू चली आसीथिबा राजा राजूती शासन को सबुदिन पई खत्म करि पारिथिला, से विषय रे नजर पकेबा चलंतु। आपण माने तो जानती 1914 रु प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाइथिला, जहा एलाइड पावर आउ एक्सिस पावर मध्य रे हेइथिला। जो युद्ध रे रूसिया एलाइड पावर पक्ष रे थिला, जो युद्ध रे रूसियार राजा जार निकोलास II निजर इंपेरियलिस्टिक आंबिशन को पूरा करबा पई चाहुथले, हेले एक्सिस पावर रो मुख्य खलनायक जर्मनी एरिया बढ़ेबा जमी बढ़ेबा लालसारे रूसिया पर्यंत पहुँची जाइथिला। जर्मनी चाहुथला पूरा रूसिया को भी निज कब्जारे नहीं जिबा पई। इंडस्ट्रियलाइज्ड जर्मनी रो सैन्य सामना रे रूसियार सैन्य किछि भी नथिले, हेले भी रूसिया रे पशिबा को चाहुथबा जर्मनी को 1917 पर्यंत कड़ा जवाब देइथिले जार निकोलास रो सैनिक माने। जर्मनी इंडस्ट्रियलाइज्ड थिला, सेथिपई ता पाखरे आधुनिक हथियार थिला, हेले भी रूसियान सैनिक माने जर्मनी को कड़ा जवाब दौथांती। 1914 रु स्टार्ट होइतिबा युद्ध रे 1917 पर्यंत पाखापाखि 6 लाख रु भी अधिक रूसियान सैनिक शहीद होइतिले, काहेकि ना ताको पाखरे आधुनिक अस्त्र नथिला। कथारे अछि नई पड़िथिबो जेतिकी बेले विधाटी मारिबो सेतिकी बेले। एमिति एक समय रूसियार राजा जार निकोलासंकर
ନଈ ପଡ଼ିଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ କମ୍ୟୁନିଜମ ବିଚାରଧାରୀ ସୋଭିଏତ ତାର ଫାଇଦା ନେଇଥିଲା। ନାରୀ ଭଲ ହେଲେ ଦେବୀ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ବର୍ବାଦୀ। ଏଠି ଜାର୍ ନିକୋଲାସଙ୍କର ବି ଏଭଳି କିଛି କାହାଣୀ ରହିଛି। ଜାର୍ ନିକୋଲାସ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରାର ଡମିନେନ୍ସରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରା ରେସ୍ପୁଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଲୋକର ବସ୍ରେ ଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ମହାରାଣୀ ଜଣକ ଏହି ରେସ୍ପୁଟିନ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଫେୟାର୍ସରେ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସିଏ ହିଁ ଦେଶକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ରୁଷିଆର ବର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ 1915ରେ ମହାରାଜ ଜାର୍ ନିକୋଲାସ ନିଜେ ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ି ୱାର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ରୁଷିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ନିଜେ କମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ନିକୋଲାସଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସିଏ ଥିଲେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶିକ, ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଏଭଳି ମନମାନି ଶାସନ ଜନତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ରାଣୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରା ଆଉ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଫେୟାର୍ସ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ରାଣୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଫେୟାର୍ସ କଥାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇଥିଲା ସୋଭିଏତ ନାମକ ସଂଗଠନଟି। ସେଆଡ଼େ ୱାର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 6-7 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଶହୀଦ ହୋଇସାରିଲେଣି ବେଳେ ଇଆଡ଼େ ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥା। ସୋଭିଏତ ନାମକ ସଂଗଠନଟି ବହୁତ ଇଜିଲି ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଜୁଟେଇ ପାରିଥିଲା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ଅକ୍ଟୋବର 1917ରେ ରୁଷିଆରେ ବୋଲସେଭିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଲେନିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋଭିଏତ ନାମକ ସଂଗଠନଟି ରୋମାନୋଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା। ଜାର୍ ନିକୋଲାସଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାୱାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଶାସନ ହଟିଲା ପରେ ରୁଷିଆରେ 1917ରୁ 1922 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସୋଭିଏତ ନାମକ ସଂଗଠନଟିକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ଲେନିନ୍ 1922ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ USSRର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଫାଇନାଲି ଲେନିନ୍ ଦୁନିଆର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର ବନିଲେ। ଲେନିନ୍ ସତ୍ତାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ବିତିଛି କି ନାହିଁ 1924ରେ କିଛି ସିରିୟସ୍ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କାରଣ ପାଇଁ ଲେନିନ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଲେନିନ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ USSRର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋସେଫ୍ ଷ୍ଟାଲିନ୍, ଯିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ତନାଶାହୀ ଥିଲେ, ଯିଏ USSRରେ ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ରୁଲ୍କୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହିଁ ପାର୍ଟି USSRରେ ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆଉ କେଉଁ ବି ପାର୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ 1928ରେ ଏକ ଭଲ କାମ ହୋଇଥିଲା। 1928ରେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ରୁଷିଆରେ। ସେହି 5 ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ କପି କରି ଆମ ଭାରତରେ ବି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏକ ଏମିତି ତନାଶାହୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଗୁଲକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦିନ ରାତି କାମ କରାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। 1953ରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 1,80,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଲକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 90% କର ନିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କେବଳ ଭୋକ ପାଇଁ ମରୁଥିଲେ। ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଲୋକମାନେ ମଲା ଲୋକର ମାଂସକୁ ବି ଖାଉଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା କରି ରଖିଥିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ୍। ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ NKVD ନାମକ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ନିଜର ହିଁ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଗୁଲାମ କରି ରଖିଥିଲା। 1953ରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି 1985ରେ ମିଖାଇଲ୍ ଗୋର୍ବାଚେଭ୍ ଶାସନରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ମଝିରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଶାସନରେ ଆସିଥିଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଭଳି ହିଁ ଥିଲେ।
ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 1985 ପୂର୍ବରୁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1991ରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ତନାଶାହୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକା ଆଉ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଭିତରେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ପେସ୍ ରେସ୍ରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବାର ଜିତି। ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍କୁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ପେସ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଲୋକ ପଠାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପେସ୍ ରେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଆମେରିକା ପାଖରୁ ଆଗରେ ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ବଜେଟ୍ରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ଇକୋନୋମି ବହୁତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଜନ୍ ଥିଲା କୋଲ୍ଡ ୱାର୍। କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ସମୟରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଚାହୁଁଥିଲା ପୁରା ଦୁନିଆ କମ୍ୟୁନିଜମକୁ ଫଲୋ କରୁ, ହେଲେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ପୁରା ଦୁନିଆରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହୁ, କମ୍ୟୁନିଜମ ବିଚାରଧାରାକୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଆପଣାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ୟୁନିଜମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର ବି ସହାୟତା କରୁଥିଲା। ଏଭଳି କିଛି କାରଣ ଥିଲା ଯାହା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଉଥିଲା। 1980 ଆସୁ ଆସୁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ଆମେରିକା ପାଖରୁ 50% ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ସୋଭିଏତ୍ ଆଫଗାନ ୱାର୍। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 1979ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଆଉ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁରା 10 ବର୍ଷ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 15,000ରୁ ବି ଅଧିକ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ର କାରଣ ଥିଲା ବେଟର ଏଜୁକେସନ୍। ଏତିକି ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ବି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ। ସେହି ପଢ଼ାଲେଖା ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣୁଥିଲେ। ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିବାବେଳେ 1985ରେ ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ୍ ସେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବନିଲେ। ମିଖାଇଲ ସରକାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ପଲିସି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଲିସି ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିବାର ଆଜାଦି ମିଳିପାରିଥିଲା। ମିଡ଼ିଆକୁ ପୁରା ଛୁଟ ଦିଆଗଲା, ସେ ଯାହା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଲେଖିପାରିବ, କାହାକୁ ବି ଆଉ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ମିଡ଼ିଆ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଗଲା। ଇଲେକ୍ସନ୍ କାରଣ ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ହଟିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ପାଖରୁ ଆଜାଦି ଚାହିଁଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ଆଜାଦି ବି କରେଇ ନେଲେ। ହେଲେ ମିଖାଇଲ ସରକାର ଆର୍ମି ବଳ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜାଦି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ବହୁତ ସାରା ଦେଶରୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ହଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୁଶ୍ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଶେଷ ହୋଇଥିବା କଥା ଡିକ୍ଲାର କଲେ। ୟୁରୋପର କମ୍ୟୁନିଜମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା କିଛି ଦେଶ ଆଜାଦି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ 15 ଦେଶକୁ ନେଇ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର କିଛି ଗଣରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜାଦି ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ। 1991ର ଇଲେକ୍ସନରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ସମସ୍ତ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହାରିଯାଇଥିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରର ହାର ପରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ର ସମସ୍ତ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରୁଷିଆ ଏକା ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ରୁଷିଆର ଇତିହାସର କାହାଣୀ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।